Recording. So last class I explained DevOps overview. Now again I'm explaining the DevOps overview. Then I will explain the Git basic Git overview today. What is the DevOps? So what is the DevOps here? DevOps is nothing but dev plus operation. DevOps is dev plus operation. That's why I am writing D capital and O capital. It should be capitals only. D and O. DevOps. DevOps is a combination of multiple tools. DevOps is not a tool. DevOps is a combination of multiple tools. Mainly DevOps is a methodology. DevOps is a methodology. That combination of tools here. We have so many tools in DevOps. So before DevOps coming to the market, we have waterfall methodology is there. Waterfall methodology is there. We know what is the waterfall. Waterfall is water is flowing from top to bottom. That is the waterfall here. That is waterfall methodology. Here waterfall methodology. Take an example. If anyone came to or organization, some client came to organization, he want to deploy the application. So he gave some requirements. The client gave some requirements. Then after requirements, after taking the requirements, what we'll do, we are first design, then after plan, after design, plan, then after what we are doing, we are giving the developers to write the code, then after testing, then after deploy. Okay, deploy, release to the market. Just I am giving release here. Then after deploy, we are giving to the release to the market. Just I am giving the release here. Next, after completed releasing, we need to maintain the server, right? Servers, right? Means server means application we need to maintain here. That is the server, and application we need to maintain here. Next, anyway we are maintaining. In that maintenance, we are doing monitoring, right? We need to monitor our application and our server also, because of server inside we are running the application. So anyway we are doing the monitoring for the servers and application here. So whatever the process is
doing in first we are taking the application design plan code testing deploy release means in dev, and whatever the process is going to maintenance and monitoring are coming under in operation. Here totally dev plus operation means DevOps here. Whatever the process is going on, planning and all, it is coming under the dev and whatever the process is maintenance and monitor, that is coming under the operations here. So in the waterfall methodology, same whatever the process is going, that process is coming like top to, I mean doing like a top to bottom design, and plan, and whatever the code testing I am doing the giving directly deploy. If anything happen in deploy or maintenance, again it is going to first from starting design plan again deploy. If anything it happen in the plan, again it is going to mean recheck to from starting from design. Like that, it is a drawback here. Suppose coming to here, see this is the waterfall. Requirement gathering, design, implementation, testing, deploy and maintenance all under the waterfall method. Requirements, design, implementation, verification, maintenance. In this, if anything happen in the maintenance or some bug is there, some patch is there, it is again going to, I mean recheck to from starting from requirements again. Requirement, design, implementation, verification and maintenance. Because of it is waterfall methodology from top to bottom. If anything happen in implementation, again it is going to requirements. Like that, it is a drawback. Then after agile methodology came. What is the agile methodology here? Same agile methodology is there, that software development approach that emphasizes iterative process, collaboration and flexibility is there. It focuses on delivering small functional increments projects rather than a single large release. And the agile methodology as defined the agile manifesto. See here, agile methodology same deployment, testing, design, requirement, development and review. Same whatever it is in waterfall methodology, here also same thing is there, but it is time taken process to dealing with each and everything. Suppose deployment some happen in there, they are going to testing, it will take some time taken process like long lasting. So in there it is a drawback to communication with each other. See how agile works. Deployment is broken into the small sprints usually lasting a 1 to 4 weeks. Team continuously testing, reviewing and improving the product, and customer feedback is integrated at each stage to ensure alignment with business needs. And agile embraces changes and improvements unlike traditional waterfalls. So it is a drawback to communicate with each other here, only the drawback. So applications release giving the release means somewhat late, అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడం. బట్ ఇన్ ద డెవాప్స్, డెవ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. I will show here. Yeah, this is the cyclic process, right? So when we are taking the design, we are starting the plan, code, build, test, release, deploy, operate, monitor, again plan, again it is going to a cyclic process. Dev is plan, code, build, test, release and deploy. Then operation, operating, monitoring all are coming under the operation team. So here see,
వెంకట్, యా. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ ఎజైల్ మోడల్, ఎజైల్ మెథడాలజీ అంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కింద వస్తాయి కదా అవి? టెస్టింగ్ కాదండి ఇక్కడ. అది ఎట్లాగంటే ఆమ్, ఇప్పుడు టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా డిప్లాయ్ హ్మ్. చేయడానికి. డిప్లాయ్ అంటే హ్మ్. మనం ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. హ్మ్. హ్మ్. ఒక మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నాం హ్మ్. ఒక అప్లికేషన్ని. మన దగ్గర కోడ్ ఉంది, హ్మ్. కోడ్ రాయించాం డెవలపర్ చేత. హ్మ్. సో ఆ కోడ్ మార్కెట్కి తీసుకురావడానికి డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్లో రన్ చేస్తాం. హ్మ్. ఓకే. ఆ హ్మ్. సర్వర్లో రన్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీలో సేమ్ సేమ్ మనం డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏం చేసామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డిజైన్ చేసాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం, వెరిఫికేషన్ చేసాం, మెయింటెనెన్స్ డిప్లాయ్ చేసాం. హ్మ్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ హియర్ ఏదన్నా ఇష్యూ వస్తే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచే చేయాలండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళడానికి ఉండదు కదా. అవునవును. వాటర్ ఫాల్ ఎప్పుడు మనం టాప్ టు బాటమే వస్తుంది వాటర్ ఫాల్. అవునవును. మనం బ్యాక్ వెళ్ళడానికి ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి మెయింటెనెన్స్ దాకా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి అన్నీ చెక్ చేసుకుని రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుందండి? అట్లీస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ టైం పడుతుంది. హ్మ్. అదొక డ్రాబ్యాక్ హియర్. సో నెక్స్ట్ అజైల్ మెథడాలజీలో ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు, కానీ కమ్యూనికేషన్ అనేది లేట్ ఇక్కడ. హ్మ్. బికాజ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కాదు. ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగేది సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో జరగట్లా. హ్మ్. ఈచ్ అండ్ ఒక స్టెప్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకో స్టెప్కి వస్తుంది. ఓకే. కానీ ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్కి స్కిప్ అవ్వచ్చు. నాట్ లైక్ ఏ వాటర్ ఫాల్ హ్మ్. మెథడాలజీ. బట్ హియర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది లేదు. హ్మ్. అదొక డ్రాబ్యాక్ ఇక్కడ. బట్ హియర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్, టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండర్ ది డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్. దిస్ ఇన్క్లూడ్స్ ప్రొవిజనింగ్, కాన్ఫిగరేషన్, మేనేజ్మెంట్, మానిటరింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్. సపోజ్ మనకి లాక్స్ ఐడియా ఉంది కదండి. మనకి ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకో లాక్స్లో చెక్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. ఆ లాక్స్లో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది నాకు ఆపరేషన్లో. ఇక్కడ లాక్స్ వచ్చినాయి. లాక్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఇష్యూ ఎక్కడ ఉంది? కోడ్లో ఉందని చెప్తారు. హ్మ్. డైరెక్ట్గా కోడ్కి ఎవరో డెవలపర్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి మెయిల్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు కోడ్ చేంజెస్ చేసి టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్గా రన్ చేస్తారు. హ్మ్. సేమ్ మన డెవాప్స్ వర్క్ ఏంటంటే మనకి కోడ్ మన చేతికి ఇచ్చిన తర్వాత టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మన చేతికి వస్తుంది. హ్మ్. మనకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్ లోపల అప్లికేషన్ కోడ్ పెట్టి రన్ చేస్తే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది హ్మ్. మన డెవాప్స్ వర్క్. నేను ఆల్రెడీ మీకు స్టార్టింగ్ హెచ్డిపి సర్వర్ రన్ చేసి దాంట్లో దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ సమ్ లైనెక్స్ క్లాస్ అని చెప్పేసి రన్ చేసి నాకు ఐడియా ఉందా? అవునవును. ఉంది. అట్లాగా అప్లికేషన్ కోడ్ ఎవరు ఇచ్చారు? డెవలపర్ ఇచ్చారు. హ్మ్. మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి సర్వర్ లోపల మనం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ హ్మ్. ప్యాకేజీని సర్వర్లో అప్లికేషన్ పెట్టి ఆ కోడ్ పెట్టి రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే మార్కెట్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా చూపిస్తున్నామో అది మన వర్క్. ఓకే. ఓకే. హ్మ్. వెయిట్ ఫర్ 2 minutes, ఐ విల్ గివ్ మచ్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్. ఓకే. 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 సో ఈ సైక్లిక్స్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఈ డెవాప్స్ అనేది అప్లికేషన్ చాలా స్పీడ్గా ఇస్తుంది రదర్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ అండ్ అజైల్ మెథడాలజీ. సో హియర్ DevOps is a set of practices, tools, and cultural philosophies that aim to improve collaboration between the development and operation teams. ఇక్కడ ఏంటంటే డెవలపర్ టీమ్కి ఆపరేషన్ టీమ్కి కొలాబరేట్ అయ్యి ద గోల్ ఈజ్ షార్టెన్ ద ఫార్వర్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, ఎన్ష్యూరింగ్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ రిలయబిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ రిలీజెస్. ఒక అప్లికేషన్ వచ్చిందంటే మన ఈచ్ అండ్ ఎవరితో కొలాబరేట్ అయ్యి స్పీడ్గా రిలీజ్ చేయడానికి డెవాప్స్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది సైక్లిక్ ప్రాసెస్. మన ప్రతిసారి సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో హియర్ CI/CD అని ఒకటి ఉంటుంది. దిస్ వన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కంటిన్యూస్ టెస్ట్ చేస్తాం, కంటిన్యూస్ టూల్స్ అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం,
కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ బగ్స్ వచ్చినా మనం కంటిన్యూస్గా చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇంటిగ్రేట్ మీన్స్ అంత ఆటోమేషన్ చేస్తున్నాం. అన్ని టూల్స్ కలిపి ఒక ఆటోమేషన్లో పెట్టి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం, కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఇస్తున్నాం. వెంకట్, ఇది మొత్తం ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ టెస్టర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇదే చేస్తారు కదా. టెస్టింగ్ వాళ్ళు చేసి ఆటోమేట్ చేస్తారు, సిఐసిఐడి టూల్స్ యూస్ చేస్తారు. వాళ్ళ కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తారండి. హా, ఓకే, ఓకే. వాళ్ళ కోడ్ని టెస్ట్ చేసి కోడ్ని మనకి ఇస్తున్నారు. హ్మ్, మనం ఏం చేస్తాం, టూల్స్ యూస్ చేసి మనం రిలీజ్ చేస్తున్నాం మార్కెట్కి. ఓకే. సో మీకు ఫస్ట్ మనం జాయిన్ అయిన టైంలో హ్మ్, ఒక షుగర్ కేన్ నాట్ పానీపూరి అని చెప్పేసి ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఐడియా ఉందా మీకు? అవునవును, చెప్పారు. అప్పుడు ఏం చేసాం మనం, ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చేసామంటే ఒక వెండర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ వెండర్ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని మనం వెర్షన్ చేంజ్ చేయడానికి కూడా మనమే చేంజ్ చేసాం. టెస్టర్ కోడ్ టెస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు. షుగర్ కేన్ యాడ్ చేసినప్పుడు, పానీపూరిలో షుగర్ కేన్ యాడ్ చేసినప్పుడు హ్మ్, ఆ వెండర్కి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి వెర్షన్ చేంజ్ చేసాం మనం. హ్మ్, ఇప్పుడు మన వాట్సాప్లో వెర్షన్ చేంజ్ అయింది. వెర్షన్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సపోజ్ స్టేటస్ చేంజ్ అయింది. వాట్సాప్ స్టేటస్ అనేది ప్రీవియస్గా మాన్యువల్గా ఉండేది, ఇప్పుడు కొంచెం మాడిఫికేషన్ వచ్చింది. హా, కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు. ఓకే. ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తారు. సేమ్ ఇట్లా ఇక్కడ కూడా అంతే. పానీపూరి యాడ్ చేసినప్పుడు ఓకే బాగానే నడిచింది, కానీ ఇప్పుడు షుగర్ కేన్ యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ అట్లాగే రన్ అవ్వాలి. ఓకే. మనమే వర్షన్ చేంజ్ చేసాం. హ్మ్, కోడ్ ఓకే, కోడ్ని మనకి ఇచ్చారు. సపోజ్ హ్మ్, కోడ్ని ఒక ఫైల్లో పెట్టాం. వెయిట్ ఫైల్ 1 అనే దాంట్లో నేను పెద్ద చేస్తాను. ఫైల్ 1 అనే దాంట్లో పానీపూరి కోడ్ ఉంది. ఫైల్ 2 అనే దాంట్లో షుగర్ కేన్ ఉంది. ఓకే. గివ్ మీ సెకండ్. ఓకే, విజిబుల్ రైట్. ఫైల్ 1 అనే దాంట్లో పానీపూరి అని కోడ్ ఉంది, ఫైల్ 2 అనే దాంట్లో పానీపూరి కోడ్ ఉంది. రెండు కూడా ఆల్రెడీ పానీపూరి అనేది నార్మల్గా రన్ అవుతుంది, టెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఈ షుగర్ కేన్ అనేది జస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ చేశారు. టెస్టర్ టీమ్ ద్వారా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత డెవాప్స్ టీమ్ వచ్చింది. డెవాప్స్ టీమ్కి ఏం చేస్తామంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి షుగర్ కేన్ తీసుకెళ్ళి పానీపూరి అనే అప్లికేషన్లో కలపాలి. ఓకే. ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ నేమ్ కూడా మనమే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ సర్వీస్ అంటే instead of IP address we are giving the domain name service here. Before we are using the Panipuri, now Pani cane. యా, ఓకే. I mean షుగర్ తీసేసాం, అక్కడ పూరి తీసేసాం, రెండు మిక్స్ చేసి పానీ కేన్ ఇచ్చాం. ఇది ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనకి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైల్ 1 ఫైల్ 2 మర్జ్ చేశాను. ఓకే. మర్జ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వర్షన్ V2 అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వర్షన్ V1 యూజ్ అయిందండి ఇప్పటి వరకు. వర్షన్ V2 క్రియేట్ అవుతుంది. వర్షన్ V2లో పానీకేన్ అని వచ్చింది. అన్నీ మనమే చేసాం. పానీకేన్ మనం యాడ్ చేసాం, జస్ట్ ఇది నేము, కానీ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఇక్కడ మర్జ్ చేసామండి. ఇక్కడ ఒక టూల్ ఉంటుంది, గిట్టి టూల్ అనేది. గిట్టి టూల్ ద్వారా మర్జ్ చేసి ఈ రెండిట్లని ఒకే దాంట్లోకి తీసుకొచ్చాం. ఓకే, తీసుకొచ్చిన తర్వాత మార్కెట్కి ఇచ్చామండి. పానీకేన్ అనేది మార్కెట్కి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏమేమి యూజ్ అవుతుందండి మనకి ఇప్పుడు ఈ రెండు యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు రెండు యూజ్ అవుతున్నాయి. బిఫోర్ ఒకటే యూజ్ అయ్యేది, ఇప్పుడు రెండు యూజ్ అవుతున్నాయి. ఇది వర్క్ ఎవరు చేస్తారండి? ఇది మన డెవాప్స్ టీమ్. ఓకే, టెస్టర్ ఎక్కడ వర్క్ అంటే టెస్టర్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్ ద్వారా సిఐసిడి యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్ ద్వారా కోడ్ని టెస్టింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ టెస్టింగ్లో ఏదైనా బగ్స్ ఉన్నాయంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసి డెవలపర్కి పుష్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఆ కోడ్ని డెవలపర్కి పుష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డెవలపర్ చెక్ చేసిన తర్వాత సమ్ చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టెస్టర్కి పంపిస్తాడు.
మళ్ళీ టెస్టర్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ ఓకే అయిన తర్వాత మనకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చింది. ఓకే, డెవాప్స్ టీమ్ దగ్గరికి వచ్చింది. డెవాప్స్ టీమ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే నార్మల్గా రన్ చేస్తున్నారు, మార్కెట్కి వదిలేశారండి. ప్రోడక్ట్ అనేది మార్కెట్కి వదిలేశారు. సపోజ్ పానీకేన్ అనే దాన్ని మార్కెట్కి వదిలేసాం, వెండర్కి వదిలేసాం. వెండర్ ఏం చేశాడంటే షుగర్ కేన్ అనేది స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంది, మొత్తం స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంది, నాకు ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ కావాలి అన్నాడు. ఓకే, స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంది, ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ కావాలి, దట్టు సి కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ కావాలి అన్నాడు. ముందుకంటే ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి నాకు ఇట్లా కావాలని చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఇది వర్షన్ 1, ఇది వర్షన్ 2 అనుకుందాం. షుగర్ అనేది షుగర్ కాదు, పానీకేన్ కదా, సారీ. సో బిఫోర్ పానీకేన్ అనేది అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంటే మనోడు ఏమన్నాడంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ కావాలన్నాడు. సో మన క్యాపిటల్ లెటర్స్ మనం డిఎన్ఎస్ ద్వారా చేసి ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద పానీకేన్ అనేది షుగర్ కేన్ కూడా స్మాల్ లెటర్స్తోనే ఉంది. ఐ మీన్ షుగర్ కేన్ సర్వీస్ ఉంటుంది కదా, అది స్మాల్ లెటర్స్తోనే ఉంది. సేమ్ అట్లాగే షుగర్ కేన్ అనేది ఇట్లా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కావాలన్నాడు. ఇప్పుడు ఇది మార్చవలసింది, మనం డిఎన్ఎస్ నేమ్ మనం మార్చేస్తామండి, కానీ కోడ్లో ఎవరు చేంజ్ చేయాలి? డెవలపర్స్. సో డివాప్స్ టీము నేను డెవలపర్స్కి మెయిల్ చేశాను. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ టు చేంజ్ ద ఎస్ అండ్ సి క్యాపిటల్ లెటర్ ఇన్ షుగర్ కేన్. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ దట్ code again for already they have codes. So in the GitHub some code is there, changes the code. I said the sugarcane is must and should like that S is capital and C is capital. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, డెవలపర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డెవలపర్ టెస్టింగ్ టీమ్కి పంపుతారు. మళ్ళీ టెస్టర్ మీరు టెస్ట్ చేస్తారు, మీరు ఆ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డెవాప్స్ టీమ్ వస్తుంది, మళ్ళీ డెవాప్స్ టీమ్ సర్వర్లో పెట్టి ఆ కోడ్ని మళ్ళీ రన్ చేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ మనం హెచ్డిటిపి సర్వర్లో ఏం రన్ చేసామని దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ అని చెప్పి రన్ చేసాం. ఒక 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ చేంజెస్ ఏం చేశాను, దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ అట్ 10 PM. రెండు రన్ చేసినప్పుడు అప్డేట్ అయింది కదండి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే అన్నమాట. నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డెవలపర్స్ దగ్గరికి రాకముందే మొత్తం కోడ్ మొత్తం ఒకసారి టెస్ట్ అయిపోతే ఇంక మొత్తం వర్క్ చేస్తున్నట్లే కదా, సర్వర్కి డైరెక్ట్ చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ మధ్యలో డెవాప్స్ టీమ్ ఎందుకు అని. డెవాప్స్ టీమ్ ఎందుకని, సర్వర్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారన్న, డెవాప్స్ టీమే క్రియేట్ చేస్తుంది. అప్లికేషన్ దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసి రన్ చేసేది ఎవరు, డెవాప్స్ టీమే రన్ చేస్తుంది. సో టెస్టర్ టీమ్ ఏంటంటే వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సర్వర్లో పెట్టిన తర్వాత మనం మల్టిపుల్ సర్వర్ ఆటో స్కేలింగ్ మనమే చేయాలి. వాట్ ఎవర్ మన ఆటో స్కేలింగ్ మనం చూపించాను కదా, అది మనమే చేయాలి. అన్నీ మ్యాక్స్ డెవాప్స్ టీమ్ ఏంటంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసేది డెవాప్స్ టీమ్. ఓకే, మనకి కస్టమర్స్తో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ ఉంటుంది అంటారా మీరు? కస్టమర్తోనా? ఐ మీన్ క్లయింట్ తోటి ఏంటంటే మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత వారికి ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే మనకి రియాక్ట్ మీన్స్ మన టీమ్ మేనేజర్కి వస్తుందండి. మన టీమ్ మేనేజర్ మనకి, అంటే నేను డైరెక్ట్ చెప్పేసాను ఇక్కడ, యాక్చువల్గా అయితే మన సపోజ్ ఆర్గనైజేషన్కి వస్తుంది. ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చిన తర్వాత మన టీమ్ మేనేజర్కి వస్తుంది. మన టీమ్ మేనేజర్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు చెప్తారనమాట. మనకి చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు మనకి చేంజెస్ కావాలని చెప్పేసి మనం మెయిల్ సెండ్ చేస్తాం. అప్పుడు మెయిల్ సెండ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డెవలపర్ చేంజ్ చేసేదాన్ని మళ్ళీ మనకు పుష్ చేస్తాం. ఒకవేళ టెస్టింగ్ ఆల్రెడీ సేమ్ 2 లెటర్లు చేంజ్ చేయాలంటే మనం టెస్ట్ చేయక్కర్లేదు, మ్యాక్సిమం రన్ అయిపోతుంది.
ఓకే. ఓకే. ఇన్ కేస్ అంటే నేను బేసిక్ చెప్తున్నాను అనమాట. హ్మ్. హ్మ్. కానీ అర్థం. మనకు కోడ్లో ఏంటంటే క్లయింట్ సైడ్ ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే మొత్తం అంతా చేంజ్ చేయాలి. హ్మ్. క్లయింట్ ఒకదాన్ని పట్టుకునే రాడు. క్లయింట్ ఓకే. ఏంటంటే ఎక్కువ మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఎక్కువ చేంజెస్ కానీ ఏదైనా ఉంటేనే వస్తాడు. అవునవును. హ్మ్. సో అప్పుడు మనకి చేంజెస్ చేయడానికి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాలి మార్కెట్కి. ఓకే. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసేది డివాప్స్ టీమ్. ఓకే. ఓకే వెంకట్. ఓకే, హ్మ్. ఫైనల్ అప్లికేషన్ రెడీ చేసి మార్కెట్కి రిలీజ్ చేసేది డివాప్స్ టీమ్. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మానిటరింగ్ ఇప్పుడు సర్వర్ సపోజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్మ్. మనకి ఆహా అప్లికేషన్ ఐడియా ఉంది కదండి. హా! ఆ! ఆహా అప్లికేషను బాలకృష్ణ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, హ్మ్. ప్రోగ్రామ్ నేమ్ మర్చిపోయా. నేను కూడా మర్చిపోయాను. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ ప్రోగ్రామ్? అన్‌స్టాపబుల్. అన్స్టాపబుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. ఓకే. సో ఇన్ దట్ అన్స్టాపబుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ప్రభాస్ వచ్చాడు, ఐడియా ఉంది కదండి. హా! ప్రభాస్ వచ్చినప్పుడు సర్వర్స్ ఆగిపోయి ఆహా అప్లికేషన్ అనేది క్రాష్ అయిపోయింది. ఓకే. అసలు యాక్సెస్ అవ్వలేదు ఎవరికి కూడా. ఓకే. అప్పుడు ఏమైందంటే డైలీ నార్మల్గా హీరోస్ వచ్చినప్పుడు సపోజ్ 10,000 మెంబర్స్ బేసిక్ 10,000 మెంబర్స్ యూజర్స్ చూస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్ని. హ్మ్. హ్మ్. మీన్స్ 10,000 కస్టమర్స్ అనుకోండి. ఓకే. కస్టమర్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్నారు. హ్మ్. ఎప్పుడైతే ప్రభాస్ వచ్చాడో హ్మ్. ఎట్ ఏ టైం 1,00,000 వెళ్ళారు. ఓకే. 1,00,000 వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ముందుగా అజ్యూమ్ చేయలేదు హ్మ్. ఇంతమంది వస్తారని చెప్పేసి, ఇంత ఎక్కువ కస్టమర్స్ వస్తారని అజ్యూమ్ చేయాలి. ఓకే. అప్పుడు ఏమైంది, సర్వర్ హిట్ అయిపోయి లోడ్ సరిపోక క్రాష్ అయిపోయింది సర్వర్. హ్మ్. హ్మ్. ఆహా అనేది క్రాష్ అయిపోయింది. హుహు. ఓకే. క్రాష్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేశారంటే సేమ్ ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి అది ముందరే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టుంటే హ్మ్. సర్వర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఓకే. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేశారు, డెవాప్స్ టీమ్ ఏం చేసింది, ఈ సర్వర్స్ అనేది పెంచారనమాట. మళ్ళీ 10 సర్వర్స్ ఫర్ 50 సర్వర్స్ సంథింగ్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ హ్మ్. దీనికి అటాచ్ చేసి మళ్ళీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ చేశారు. ఓకే. అప్పుడు అందరు యూజర్స్కి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 20 మినిట్స్ టైం పీరియడ్లో మళ్ళీ ఆ అప్లికేషన్ నార్మల్గానే పనిచేస్తుంది. ఓకే. బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఏం జరిగింది, హ్మ్. సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ లోడ్ అనేది మెయింటైన్ అయింది అనమాట. ఓకే. ఓకే, హ్మ్. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందండి అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటో. అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఆటో స్కేలింగ్ చేసింది ఏంటి, అదే మనం ఆటో స్కేలింగ్ ఉందనుకోండి సపోజ్, మనకి 3 ఇచ్చాం, మొన్న మ్యాక్సిమం 3 ఇచ్చాం. ఓకే. 500 వరకు సరిపోతారనుకుని మనం 3 ఇచ్చాం మనది క్రియేట్ చేసినప్పుడు. ఆటో స్కేలింగ్ ఎప్పుడు చెప్పారు వెంకట్ మీరు? మీరు వెళ్ళదా? నేనంటే నీ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వలేదనుకుంటాను. ఓకే, దట్స్ ఓకే. మీరు వీడియో పెట్టారా? వీడియో ఉంది. ఓకే. నేను అది వింటాను. ఆటో స్కేలింగ్ వెంకటేష్, ఆటో స్కేలింగ్ ఐడియా ఉంది కదా. ఐడియా ఉంది బ్రో. ఆటో స్కేలింగ్ చెప్పినప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే సర్వర్స్ 3 అదే మ్యాక్సిమం 3 మినిమం ఇచ్చాను. 1, 2, 3 పెట్టారు కదా, మాక్సిమం 3. మ్యాక్స్ మినిమం 3 పెట్టారు. డిఫాల్ట్ 2 ఏదో 2 పెట్టారు. పెట్టాం. మినిమం 1, డిజైర్ 2, మ్యాక్సిమం 3 పెట్టాం. డిజైర్ 2. ఓకే, అప్పుడు ఏమైందంటే డిజైర్ 2 పెట్టినప్పుడు 2 క్రియేట్ అవుతాయి. మ్యాక్సిమం ఇన్ కేసు ఎనీ ఇష్యూ వస్తే 3 క్రియేట్ అవుతాయి. అదే ఈ ఆహా అప్లికేషన్కి సపోజ్ 20 పెట్టామనుకోండి, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే 20 క్రియేట్ అవుతాయి. లేదు 20 కూడా సరిపోదని 50 పెట్టాం. నార్మల్గా అయితే 10 సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, కానీ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం, దానికి అప్ టు 50 వరకు క్రియేట్ చేసుకో అని చెప్పాం. లోడ్ ఎక్కువైన వెంటనే 50 వరకు ప్లస్ అవుతుంది, మళ్ళీ లోడ్ తగ్గిన వెంటనే 10కి 20కి 40కి అట్లా పడిపోతుంది. ఓకే. ఓకే. ఓకే, ఒకసారి మీకు హరిప్రియ మీరు వీడియో చూడండి, అది ఓకే. నేను యూట్యూబ్లో మీకు సారీ మీకు రావట్లేదు, నేను మర్చిపోయా మిమ్మల్ని అడగడం. మీ మెయిల్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది,
నా మెయిలా? అవునా? మీకు చాలాసార్లు మీకు చెప్తామనుకున్నా, మర్చిపోతున్నాను. అందరికీ వస్తుంది, యాక్సెస్ అవుతుంది వీడియోస్, మీకు యాక్సెస్ అవ్వట్లా. ఒకసారి నేను ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను నా మెయిల్ అది ఒకసారి చూడరా ఒకసారి వెంకట్? చూడండి. లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఆటో స్కేలింగ్. ఇప్పుడు పంపించాను. ఓకే, నేను ఒక శాంపుల్ వీడియోకి యాక్సెస్ ఇస్తాను, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే. నేను లైనెక్స్ క్లాస్కి ఇస్తాను ప్రస్తుతానికైతే. మీ అందరి మెయిల్స్ పెట్టింది, మీ మెయిలే వర్క్ అవ్వలేదు నేను పెడుతుంటే. ఓకే, ఒక్కసారి షేర్ చేయండి. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఒకసారి మెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఓపెన్ చేయండి, మీకు యాక్సెస్ వస్తుంది అనుకుంటే అప్పుడు మీకు అన్ని వీడియోకి యాక్సెస్ ఇస్తాను. ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నాను. వెంకట్, ఆటో స్కేలింగ్కి యాక్సెస్ అప్లోడ్ చేశాను నేను వీడియో. ఆటో స్కేలింగ్ ఎవరో లేదనుకుంటా. ఆటో స్కేలింగ్ అప్పుడు నార్మల్ గానే పెట్టారు. నార్మల్ పెడతాను అన్నారు. ఓకే యా వస్తుంది వెంకట్. ఓకే సారీ, ఐ థింక్ మైక్ ఆఫ్ చేయాలి. వస్తుంది. ఇది ఎవరిది ఆటో స్కేలింగ్? ఓకే, నేను దీనికి ఆటో స్కేలింగ్కి వేరే వాళ్ళు వాళ్ళకి పెట్టినట్టున్న మార్నింగ్ వాళ్ళకి. ఓకే, వాళ్ళని మీరైనా ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళకి కూడా పెట్టేశారు. ఇది మీ మెయిల్స్ కూడా దీంట్లోనే యాడ్ చేసేస్తాను, ఆటో స్కేలింగ్ది. ఓకే, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రతిదానికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా వెంకట్, లేదా అన్నీ వచ్చేస్తాయి దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి? ఇవ్వాలి యాక్సెస్, నేను ఇవ్వాలి యాక్సెస్ అన్ని వీడియోస్కి. ప్లీజ్ నాకు కొంచెం అన్ని వీడియోస్కి యాక్సెస్ ఇవ్వరా? ఇస్తాను. కొన్ని వీడియోస్ అయితే ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు నేను, అంటే డైలీ 7 వీడియోస్ వరకు అప్లోడ్ అవుతున్నాయి దీంట్లో యూట్యూబ్లో. ఒకటి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీకు ఆటో స్కేలింగ్ యాక్సెస్ ఇస్తాను. మీకు వెంకట్ అండ్ మౌనిక మీకు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని వీడియోస్కి అన్నింటికి యాక్సెస్ ఇస్తాను. ఓకే సో ఎక్కడున్నాం? యా, ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదండి, బేసిక్ అర్థమైంది కదా డెవాప్స్ అంటే ఏంటో. సో హియర్ సి key aspects of DevOps: collaboration and communication, and automation we know, and CI/CD, continuous integration, continuous deployment, and infrastructure as a code. Infrastructure as a code ఏంటంటే by using this tool we are able to create each and every service in AWS. So we are creating instance in the AWS, we are creating instance as manually. It will take at least 5 minutes, right? మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ 5 minutes పడుతుంది. బట్ హియర్ బై యూజింగ్ దిస్ tool, we are able to create within 5 minutes, within seconds. If we have code, within seconds we are able to create our instance by using the tool called Ansible and Terraform. One is Ansible and another one is Terraform. Mainly for infrastructure as a code we are using only Terraform here. Next and
monitoring and feedback. Monitoring, we are using the Prometheus Grafana tool, and feedback and SNS topics, I mean SNS means simple notification service. If anything happen, we are going to collect notification service also there. We are giving the notification service. And scalability and securability. We know the scalability, scaling out, scaling all that. And same, the popular tools are there, DevOps popular tools. And how does DevOps work? Continuous integration, continuous delivery. Integration means, so we have some tools are there. One is Git tool, and one is Maven tool, and Jenkins, and Ansible, and Docker. We have some tools, and Tomcat. Totally we have some 6 tools are there. By using CI/CD, we are going to integrate this 6 to 7 6 tools are there. We are going to integrate in one tool. మొత్తం అన్నీ కలిపి ఒక టూల్లో రన్ చేయొచ్చండి స్క్రిప్ట్ ద్వారా. JSON script is there. By using the JSON script, by using the CI/CD tool, we are going to integrate all the tools in one tool. That is the integration. And continuous delivery and continuous deployment means CD. Continuous we are checking, continuous we are monitoring, continuous we are delivering, continuous we are deploying. That is nothing but continuous we are delivering. మనం చెక్ చేస్తున్నాం, డెలివరీ చేస్తున్నాం, చెక్ చేస్తున్నాం, డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం, మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం, డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆటోమేషన్ includes monitoring, reporting, testing, deployment, nothing but the automation here. Understand? So we know already what is the server here. Already we discussed first classes only what is the server we know. And up to here, understand, right? Yes, Venkat. So in Killer Coda, I am going to just basic tool, Git tool I am going to install here. Tomorrow we'll go with Git tool. So Ubuntu server. Sorry, apt. Git is a tool. Git is a tool, one of the tool. Just for package installing, I am showing here apt Ubuntu server, right? So we are using apt command, apt install Git here. Check the Git version, Git -v 2.443.0, that is the version here, right? So how to, I will explain the what is the Git and what is the because of we don't have that much time, it will take at least, if I start Git explanation, it will take at least 40 minutes, so we don't have time. I am going to just showing the commands here. Tomorrow I will explain and I will show again, it will clear about you. Git init, I am giving installation empty repository here, I mean some folder. Simply we say that empty repository means one folder it is creating, but it will not shown here. The file system is the server folder here, and Git installation is here. Git -v the version here.
So Git is here version controlling system. Version controlling system we are using here. Git, Git is global information tracker. Full form is global information tracker, and Git is version controlling system. The Git so what I said here, v2 v1 file merging and all, it is all coming under the Git version controlling system. Git we are using, and we are what are the changes are there, what are the version changing is there, all coming under the Git here. So here I am creating one file. This file is in outside now. This file is in outside now, but it is not in Git. How to add to Git? Git add file. Now Git status, now it is in Git. Those all files are in normal. If we'll go and check another file and Git status, see now what we created, this file is in outside. What we added, Git add, that is file in Git. Like that variation is there for Git. Okay, now if I'll go more, it will not understand. First I will explain the Git tomorrow, then after I will go step by step. Up to here what is the DevOps and why we are using the DevOps, I come to know, right? DevOps అంటే అసలు అర్థమైంది కదండి. అసలు DevOps అంటే ఏంటి? టుమారో మనం టూల్స్ ఒక టూల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ గిట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, తర్వాత మేవన్, లైక్ దట్, జెన్కిన్స్ అలా. కానీ టుమారో నుంచి వితౌట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవ్వండి. మనం ఎంత స్పీడ్గా నేర్చుకుంటే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ చేయొచ్చండి. ఓకే, మ్యాక్సిమం ఏదన్నా ఇష్యూ బిగ్ లైక్ ఎక్కువ వర్క్ ఉంటే ఓకే ఫైన్, కానీ పాసిబిలిటీ చేసుకునైనా కనెక్ట్ అవ్వండి. నేను మీకు 2 నెలలు చెప్పమని చెప్తాను, 3 నెలలు చెప్పమని చెప్తాను, 4 నెలలు చెప్పమని చెప్తాను, నాకైతే ఇబ్బంది లేదు, స్లోగా ఇట్లాగే కంటిన్యూ చేస్తాను నేను. కానీ ఏంటంటే మీరు ఎట్లాగో జాయిన్ అవుతానికి వచ్చారు, కన్ఫామ్గా నేను నేర్చుకోవాలి, దీంట్లో గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నీ చూసుకుని వచ్చారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రెషరు మనకి ఎక్కడి నుంచి, ఇంటికాడి నుంచి వచ్చి జస్ట్ కాలేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయి హైదరాబాద్ వచ్చి ఏదో జాయిన్ అయిపోయి ఏదో నేర్చుకున్నామంటే కాదు, మనకు అన్నీ తెలిసి దీంట్లోకి వచ్చాం కాబట్టి మనం ఏం కన్ఫామ్గా నేర్చుకుని వెళ్తే ఉంటుంది. లేదు నేను ఇప్పుడు లేట్ అయిపోతుందని చెప్పేసి నేను ఎగరగొట్టే టైప్ కూడా కాదు. ఏదైతుందో నా వరకు నేను అన్నీ చెప్తూనే ఉంటా, లేట్ అయినా పర్లేదు అనిపిస్తుంది నాకైతే. కానీ మీరు అడిగారు కదండి, లేట్ అయిపోతుంది మనం ఎప్పుడు అప్లై చేసుకుంటాం, మీరు అడుగుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అవ్వట్లేదు. అంటే మీరంటే ఐదుగురు ఉన్నారు, 5గురిలో ఒక్కొక్కరు అంటున్నారు. సో నేను చెప్పేమంటే చెప్పుకుంటూ పోతా, నాకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. కానీ ఏంటంటే ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి లేట్ అవుతుంది, ప్లస్ మీరు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకోవాలంటే నాకు బర్డెన్. మళ్ళీ ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా వీడియో చూసిన అర్థం కాదు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఎందుకు క్లాసెస్ ఆపుతున్నానంటే, ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వకపోయినా వీడియో చూస్తే అంత క్లారిటీ రాదు. ఆ టాపిక్ అడిగినా కానీ ఓకే ఈ టాపిక్ ఇదే అని చెప్పేస్తాను. ఈరోజు వీడియో చూశారు, ఈరోజు టాపిక్ సారీ నేను రికార్డింగ్ స్టార్ట్